یا علی یا محمد یا علی. تسبیح صلات کا ایک حصہ ہے. نماز بھی لوگ پڑھتے ہیں تو اس میں بھی وہ تسبیح سے آزاد نہیں ہے. سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم کہہ کر اس میں بھی تسبیح پڑھی جاتی ہے. اور تسبیح پہ خدا نے بڑا زور دیا ہے. صلات کا تو ہمیں ایک ٹائمنگ دیا گیا ہے, مگر ذکر اور تسبیح کی کوئی ٹائمنگ نہیں ہے. کچھ لوگوں نے سوال بھی پوچھا ہے, آپ ہمیں ٹائم بتائیے تسبیح کب پڑھنی چاہیے, آپ یہ بھی بتائیے کون سی تسبیح کب پڑھنی چاہیے. خدا نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو, بہت زیادہ ذکر کرنا. کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کو بہت زیادہ پڑھنے میں نقصان تو نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں بھئی فلان تسبیح بھاری ہے, فلان تسبیح ہلکی ہے, یہ چھوٹی موٹی تکلیف ہو تو یہ پڑھنا چاہیے اور بڑی بڑی تکلیف ہو تو یہ پڑھنا چاہیے. خدا کے ہاں ایسی کوئی کلاسیفیکیشن نہیں ہے. کون سی مشکل بڑی ہے کون سی چھوٹی ہے, ہم کیسے فیصلہ کریں کون سی تسبیح بڑی ہے کون سی چھوٹی ہے؟ ہمیں تو کبھی یہ نہیں کہا گیا کون سی تسبیح بڑی ہے کون سی چھوٹی ہے. للہ الاسماء الحسنی, اللہ کے اچھے اچھے نام ہے. فادعوہ بہا قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن, اللہ بولو رحمان بولو, ایما تدعوا فلہ اسماء الحسنی, جس نام سے بھی بلاؤ اس کے بہت سے نام ہیں, تو نام کی کوئی پابندی نہیں ہے. اور یا علی یا محمد یا علی, علی اور محمد جس طرح میں نے پہلے عرض کیا تھا, خدا کے جو نام ہیں وہ زندہ نام ہوتے ہیں, اور یہ خدا کے بہت بزرگ ترین زندہ نام زمین پر موجود ہے, یا علی یا محمد. خود مولا نے اپنے فرمان میں ہمیں انکریج کیا ہے, جب تم فارغ ہو یا مصروف ہو, بس میں ہو, میٹنگ میں بیٹھے ہو, کہیں آ رہے ہو جا رہے ہو, 1 منٹ 1 گھنٹہ 1 سیکنڈ کا 100واں حصہ, 1 سیکنڈ کا 1,000,000واں حصہ بھی خدا کو یاد کرنا, یہ سپردگی کی ایک علامت ہے. اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, خدا کو خوب یاد کرو. وسبحوہ بکرۃ واصیلا, صبح شام اس کی تسبیح پڑھا کرو. تو تسبیح پر کوئی پابندی نہیں ہے, خدا کو یاد کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے. بیت الخیال کی عبادت کی جو پابندی ہے وہ پابندی اپنی جگہ پر ہے, اس کو ڈسٹرب نہ کرے. دن کے وقت تسبیحات پڑھیں, اور مولا نے فرمایا جتنا زیادہ تسبیح پڑھ سکتے ہو پڑھو, اور خدا نے ہمیں انکریج کیا ہے کہ تسبیح پڑھا کرو. اور یا علی یا محمد یا اللہ, یہ وہ اسما ہے جو خدا نے مولا نے اپنے فرمان میں فرمایا کہ آپ خود ان کو جتنا زیادہ پڑھ سکے پڑھیں. اور ہم میں سے ہر ایک جو تکالیف اور مشکلات کی شکایت کرتے ہیں, اس کا سب سے بڑا علاج, سب سے بڑا پروٹیکشن, سب سے بڑا سہارا تسبیح ہے. دیکھیے دیندارو, ہم پہ خدا نہ خواستہ کبھی کوئی برا وقت گزرا ہو یا کوئی برا واقعہ پیش آیا ہو, اور ہم بار بار اس برے واقعہ کا تذکرہ کرتے ہیں اور بات چیت کرتے ہیں, تو ہمارا دل دکھتا ہے, ہمارا دل غمگین ہوتا ہے, ہم اداس ہو جاتے ہیں, سیڈ ہو جاتے ہیں, موڈ خراب ہو جاتا ہے. جب ہم سے کوئی اچھا واقعہ پیش آیا ہوتا ہے, کوئی اچھی بات ہوتی ہے, کچھ نعمتیں ہیں, اگر ہم بار بار اس کا ذکر کرتے ہیں کہ میرے ساتھ ہی اچھی بات ہوئی, میرے ساتھ ہی اچھی بات ہوئی, تو دل خوش رہتا ہے, دل پر ایک اطمینان سا طاری ہوتا ہے, اور ایک خوشی کا سما زندگی میں رہتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دکھ کے فکر سے, دکھ کے ذکر سے انسان دکھی ہوتا ہے, سکھ کے ذکر سے انسان سکھی ہوتا ہے. تو اگر کوئی ہمیشہ مولا کے ذکر میں رہتا ہے, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, یاد رکھو اللہ کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے. تو اگر ہمارے وجود میں ہمیشہ یا اللہ یا علی یا محمد یا رحمان یا رحیم جو بھی تسبیح ہمیں اچھی لگے ہم پڑھتے ہیں, وہ انسان بھلا دکھی کیسے ہوگا؟ ایک بچہ اگر بیمار بھی ہے, ماں کے گود میں ہے, باپ کے گود میں ہے, تو تھوڑا روئے گا بھی, چلائے گا بھی, مگر اس کو اتنا تو یقین ہے کہ آخر میں ہوں تو اپنے ماں کے ہاتھ میں, ہوں تو اپنے ماں باپ کے گود میں, وہ ہے جو میری دیکھ بھال کرنے والا, میرے رکھوال ہیں. تو جب ہم کہتے ہیں یا علی یا محمد, متواتر جو بندہ تسبیح پڑھتا ہے, حضور نے فرمایا یا علی انا وانت ابو المؤمنین, اے علی تو اور میں, ہم دونوں یہ مومنین کے ماں باپ ہیں.
या अली अना व अंत अबवल मोमिन, अली तू और मैं हम मोमिनों के माँ बाप हैं, इसलिए तो या अली या मोहम्मद पढ़ते हैं कि माँ और बाप का पूरा रिश्ता पूरा हो जाता है, दीन का जाहिर और बातिन, शरीयत और उसका बातिन दोनों पूरा हो जाता है। तो जब हम या अली या मोहम्मद कहते हैं तो एक ऐसा ख्याल, ऐसा तस्वुर आता है जैसे हम मौला अली के गोद में बैठा हुआ एक छोटे से बच्चे की तरह है, हम सब इमाम के गोद में बैठे हुए बच्चे की तरह है। और जब इस याद के साथ कि जब हम इमाम के हुजूर में, इमाम के गोद में, इमाम के हाथ में है, तो फिर मुश्किलें क्या है? बारगाह इज़्ज़ती से तू न यूं मायूस हो, बारगाह इज़्ज़ती से तू न यूं मायूस हो। मुश्किलें क्या चीज हैं मुश्किल कुशा के सामने? जब मुश्किल कुशा का नाम खुदा ने हमें दिया है, वो तस्बीह है, उसके सामने मुश्किलात क्या है? तो जितना ज्यादा हम तस्बीह में रह सके, जितना ज्यादा मौला की याद में रह सके, इतना ज्यादा हमारे लिए अच्छा है। इसलिए हमें इसकी हौसला अफजाई की गई है और ये तस्बीह पढ़ने की यहां तालीम दी गई है। और इस तस्बीह के बाद कुछ और दुआओं के साथ हम ये पाठ मुकम्मल करते हैं कि या इमाम ज़मान, ए इमाम ज़मान, जिस तरह मैंने पहले कहा था, इस दुआ में अल्लाहुम्मा भी कहते हैं, इस दुआ में या अली बिलुत्फी कदरिकनी भी कहते हैं। ये जो करीब से करीब तर हमारा रिश्ता है, हम अल्लाह के रिश्ते के साथ रहते हैं, इमामत के रिश्ते को भी संभालते हैं। और इमाम ज़मान जिसके घर में एक बहुत ही कुर्बत का हमारा रिश्ता है, जिस घर में हम खेलने वाले नन्हे मुन्ने मौला के बच्चे हैं, तो अपने करीबी माँ बाप को कैसे भूल सकते हैं? उसका तस्करा भी होता है कि या इमाम ज़मान, या मौलाना, ए हमारे मौला, अंत कुव्वती। वहां हमने कहा था मिन का कुव्वती व अंत इस्मती या रब्बल आलमीन, ए हमारे परवरदिगार, तुझ ही से मेरी कुव्वत है और तू ही मेरी पनाह है। तुझसे मेरी कुव्वत कौन सी है? तुझसे जो मेरी कुव्वत है वो कौन सी कुव्वत है? इसका जवाब यहां दिया गया, या इमाम ज़मान, या मौलाना, अंत कुव्वती, तू मेरी वो कुव्वत है जो खुदा की तरफ से हमें दी गई है। वो अंत सनदी, और तू ही मेरा सहारा है। वो अलई कट्टी काली, और हम तुझ ही पे भरोसा करते हैं। जब दुआ में ये जुमला कहते हैं तो दिल पे हाथ रखकर भी कहे कि क्या वाकई किसी और पे तो भरोसा नहीं करते हैं ना? वालई कच्ची काली, है मौला तुझ ही पर मेरा भरोसा है, और उस एक जात पे भरोसा है तो उसी भरोसे पे टिके रहें। या हाजिर या मौजूद अंतल इमामुल हक़ुल मुबीन, ए हाजिर, ए मौजूद, ए हमारे हाजिर और मौजूद, या शाह करीम अल हुसैनी, ए शाह करीम अल हुसैनी, अंतल इमामुल हक़ुल मुबीन। ये हमारा दावा, हमारा ऐलान है कि तू बरहक जाहिर इमाम हक है, तू हमारा इमाम बरहक है, तू हमारा जाहिरन इमाम बरहक है। अल्लाहुम्मा लक सुजुदी व ताती, ए अल्लाह हमारा सजदा और हमारी इताअत तेरे ही लिए है। हमारी दुआ की तफसीर और हिकमत पर मुश्तमिल एक किताब नामदार तरीका बोर्ड ने शाया की हुई है उर्दू और गुजराती ज़बान में, जिसका नाम हिकमत दुआ है। आज इस किताब का खुसूसी तौर पर नीचे सेल का एहतमाम किया गया है। हिकमत दुआ की इस किताब के साथ साथ हमारी दुआ के 4 ज़बानों में तर्जुमे, उर्दू, अंग्रेज़ी, गुजराती और फ़ारसी ज़बान में ट्रांसलेशन की किताब भी अवेलेबल है। तो आप चाहें तो आज इस किताब से फ़ायदा उठा सकते हैं। जो बातें मैंने अब तक आपके सामने अर्ज़ की है और आज अर्ज़ करूँगा, उनमें से तकरीबन तमाम बातें या बहुत सारी बातें इस किताब के अंदर मौजूद है। दुआ का छठा और आखिरी हिस्सा हम अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद के ऐलान के साथ करते हैं। जिस तरह सूरतुल फातिहा अल्लाह के हम्द के साथ हमने अपनी दुआ का आगाज़ किया था, इसी तरह सूरतुल इखलास के साथ हम इस दुआ के इख्तितामी पाठ में दाखिल होते हैं। सूरतुल इखलास इस सूरा का नाम भी है, और इस सूरा में जो तालीम दी गई है उस तालीम के लिहाज से इसे सूरतुल इखलास कहते हैं। इखलास के मानी है किसी चीज को
किसी भी किस्म की मिलावट आलाइश से पाक व साफ करना। ये छोटी सी एक सूरा है, चंद आयात पर, 4-5 आयात पर मुश्तमिल। अभी आपने सुनी, ज़ियारत में भी ये पढ़ा गया, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इस छोटी सी सूरा को कुरान की 1/3 कहा जाता है, यानी इतना सा हिस्सा पढ़ लेना जैसे आपने कुरान का 1/3 यानी कुरान का 1/3 हिस्सा, तीसरा हिस्सा आपने पढ़ लिया। इसलिए अब आपको समझ में आ रहा होगा कि बहुत से ओकेजन पर यह सूरतुल इखलास 3-3 मरतबा क्यों पढ़ा जाता है। आज भी आपने देखा कि इसे 3 दफा पढ़ा गया। ये 3 दफा पढ़ना अलामती तौर पर यह जाहिर करना है कि गोया कोई शख्स पूरा कुरान पढ़ लेता है। और इसकी वजह यह है कि इसमें जो मानी बताए गए हैं, जिस जामियत के साथ खुदा की तौहीद का बयान किया गया है, उसकी कोई मिसाल और उसका कोई नजीर नहीं मिलता। इस कुरान, इस आयत की शान नुज़ूल यह है, इसके नाजिल होने की वजह यह है कि अरबों के अंदर, अरब सोसाइटी में यह बात बहुत ज्यादा मुस्तअमल थी कि जब कोई शख्स किसी नए अफराद का किसी से तारुफ करवाता था कि भाई ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा मेहमान है, ये मेरे घर आया हुआ है, तो वो पहला सवाल करते थे कि इनसे भूलना, भाई इसका नसब बताओ। नसब की बड़ी अहमियत थी कि इसका खानदान क्या है, इसका बाप कौन है, इसकी माँ कौन है, फैमिली क्या है, औलाद कितनी, कौन कौन सी औलाद है। इसका तारुफ इसके खानदान के लिहाज से, इसके नसब के लिहाज से करवाओ। तो जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के बुत परस्तों के दौरान, बुत परस्तों के दरमियान अल्लाह तबारक व ताला की तालीमात उनके सामने पेश की, तो उन्होंने भी कहा कि ए मोहम्मद, तुम खुदा की तारीफ हमारे सामने पेश कर रहे हो, इनसिब लना रब्बक, तेरे परवरदिगार का नसब बयान कर। क्योंकि वहां जितने भी बुत उनके खाना काबा में लगे हुए थे, जितने बुतों की वो पूजा करते थे, सबका खानदान बना हुआ था। इसका बाप ये है, दादा ये है, चाचा ये है, चची ये है, यानी इनके पूरे खानदान के नसब नामे बने हुए थे। उन्होंने कहा कि ए मोहम्मद, तू भी कोई नया खुदा, कोई नया अल्लाह इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो जरा हसब नसब तो बयान कर कि इसके आगे पीछे है क्या। तो अल्लाह तबारक व ताला ने जवाबन फरमाया कुल, और कुरान में जहां जहां कुल का जिक्र आया है उसके पीछे कहीं ना कहीं ये बातें हैं कि यसअलूनक, तुझसे पूछते हैं। कोई बात हुई है जिसके बारे में हुजूर ने अल्लाह से रुजू किया है और फरमाया गया कह दे, तो यहां तो हुजूर से फरमान है, मगर मोमिनीन और मुस्लिमीन से क़यामत तक के लिए पैगाम और फरमान है कि अल्लाह तबारक व ताला के लिए ये बात कहा करो और इस बात का ईमान और अकीदा रखा करो कि कुल हुवल्लाहु अहद, कह दो कि वो अल्लाह यकता है, सिर्फ वाहिद नहीं है, अहद है। अरबी में अहद और वाहिद दोनों एक के वास्ते इस्तेमाल होता है, लेकिन वाहिद का इस्तेमाल वैसा ही है जैसे कि उर्दू में एक का इस्तेमाल होता है। एक फर्द, एक आदमी के वास्ते भी फर्दुन वाहिदुन हो सकता है, एक शख्स। एक खानदान के लिए भी वाहिदुन का लफ्ज इस्तेमाल हो सकता है कि एक खानदान। एक कौम के लिए कौमुन वाहिदुन, एक पूरी कौम, नाम तो एक यूज हुआ है मगर हजारों लोग हैं। एक मुल्क के वास्ते भी मुल्कुन वाहिदुन यूज हो सकता है। पूरी कायनात के वास्ते, दुनिया के वास्ते एक का लफ्ज हो सकता है जिसमें करोड़ों अरबों और खरबों चीजें शामिल है। मगर अहद का लफ्ज जिस तरह खुदा ने इस्तेमाल फरमाया है, अहद एक ऐसा एक है कि जिसका कोई दूसरा नहीं है। इसलिए अहद का इस्तेमाल अल्लाह तबारक व तआला की जात के सिवा किसी और पे नहीं हो सकता। जहां खुदा ने वाहिद का लफ्ज इस्तेमाल किया है वहां इलाहुन वाहिदुन यानी एक माबूद, या अल्लाह वाहिदुल कहार, अल्लाह वो एक जबरदस्त हिकमत और जबरदस्त कुदरत वाला है। तो यहां खुदा ने फरमाया कि कुल हुवल्लाहु अहद, कह दो कि वो अल्लाह एक है, यानी यकता है, ऐसा एक है
کہ اس کے جیسا، اس کے برابر دوسرا کوئی ثانی مثال نہیں کہ جس کی تم کوئی نظیر یا ثانی یا مثال پیش کر سکو۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، بے نیاز۔ صمد کے معنی ایک ایسا سردار، ایسا مالک، ایسا آقا جس پر ساری کائنات دار و مدار اور بھروسہ رکھتی ہو، جس کی سب محتاج ہو مگر وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ وہ ایسا ایبسولوٹلی انڈیپینڈنٹ اور آزاد کہ جسے کسی کی سہارے کی ضرورت نہ ہو مگر اس کے سہارے کی ضرورت ہر ایک کو ہو، جو کسی کا محتاج نہ ہو مگر سارا زمانہ اسی کا محتاج ہو۔ اس لیے فرمایا کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے سامنے فقیر ہو، بھکاری ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید، اور وہ اللہ ہے جو غنی ہے، بڑا دولت مند ہے اور بڑا تعریف کے لائق ہے۔ اللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے اور تم سب کے سب بھکاری، سب کے سب فقیر ہو۔ اس لیے تو ہم صبح شام اس کے سامنے اپنا ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں، اور اس دعا مانگنے میں کوئی شرمندگی محسوس نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے ہم سب اس صمد کے سامنے فقیر ہیں، بھکاری ہے، اور ہمیشہ اس سے اپنی دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد خدا فرماتا ہے لم یلد ولم یولد۔ بھئی باپ کی ضرورت، اولاد کی ضرورت، فیملی کی ضرورت اس کو ہوتی ہے کہ جو کسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہو، جو کہیں سے آغاز ہوا ہو، کہیں سے ختم ہو رہا ہو۔ ہم سب اپنے ماں باپ اور اپنے اولاد پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو ماں باپ ہماری دیکھ بھال کرتے ہیں، ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ہماری اولاد کی تمنا اس لیے ہوتی ہے کہ اولاد ہماری دیکھ بھال کرے۔ تو ماں باپ اور اولاد کی ضرورت ان کو ہوتی ہے جو محتاج ہوتا ہے۔ یہ ایک جسمانی اور دنیاوی رشتہ ہے۔ خدا صمد ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنم دیا نہ اس نے کسی سے جنم لیا، یعنی نہ وہ کسی کا باپ ماں ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ کیونکہ سوال یہی پوچھا گیا تھا نا کہ حسب و نسب بیان کرو، اور اس زمانے میں جتنے بھی خدا تھے ان کے تو وہ حسب نسب بیان کیا کرتے تھے۔ اللہ کے بارے میں بھی ان کے ایسے اعتقادات بن گئے تھے کہ اللہ کی بھی اولاد ہوں گی اور اللہ کے بھی بچے ہوں گے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس قسم کی باتیں منسوب کر دیا کرتے تھے۔ ہم جو ایک تسبیح پڑھتے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، ترجمہ کرتے ہیں اللہ پاک ہے، ترجمہ بالکل صحیح ہے، اللہ پاک ہے، مگر یہ اللہ کی پاکیزگی وہ پاکیزگی نہیں ہے جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جسمانی طور پر میلے ہو جاتے ہیں تو پاک کرتے ہیں، یا گناہ کر کے روح ناپاک ہو جاتی ہے تو پاک کرتے ہیں۔ سبحان کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مخلوقات کی تمام صفات سے بالا تر کر دینا۔ کوئی بھی ایسی صفت جو خدا کی کسی بھی مخلوق میں ہے، اس صفت کا خدا کے ساتھ لاگو نہ کرنا، یہ سبحان کہنا ہے۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا، انہوں نے کہا اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہوا ہے۔ سبحانہ، وہ سبحان ہے، یہ کیا بات کر رہے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہوا ہے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، یہ کہتے ہیں اللہ نے کسی کو بیٹیاں بنائی ہے، یہ اللہ کے ساتھ بیٹیاں قرار دیتے ہیں۔ سبحانہ، وہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ ابھی آپ نے زیارت میں سنا سبحان ربک رب العزت عما یصفون، یہ لوگ جو کچھ بھی بیان کرتے ہیں خدا کے بارے میں، جو بھی صفت بیان کرتے ہیں، خدا اس سے پاک ہے، خدا اس سے بالا تر ہے۔ سبحانہ و تعالی اما یقولون علوا کبیرہ، یہ جو کچھ بھی بیان کرتے ہیں خدا اس سے بہت اوپر اور بہت بالا تر ہے۔ یعنی انسان نہ تو خدا کے بارے میں کچھ کہہ سکتا ہے، نہ کچھ سوچ سکتا ہے، نہ کچھ سمجھ سکتا ہے۔ جہاں انسان کی عقل کی پرواز کی سرحد ختم ہو جاتی ہے، حد ہو جاتی ہے کہ جس کے بعد ہماری عقل نہیں جا سکتی، تو وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی سرحد کا آغاز ہوتا ہے۔ ہم اتنے بے بس ہیں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے سامنے، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
लम यलिद व लम युलद, किसी भी किस्म के जिस्मानी रिश्ता जो है वो अल्लाह तबारक व ताला के साथ तुम मंसूब ना करो, क्योंकि ये जिस्मानी रिश्ता है। सरकार मौलाना हाजिर इमाम शाह करीम अल हुसैनी सल्लल्लाहु अलैहि ने 1967 में बॉम्बे में जमात में तशरीफ लाए थे। तो मौला ने नाइट स्कूल के बच्चों से चंद सवालात पूछे थे और उन सवालात के बाद मौला ने मजहबी तालीम के हवाले से फरमान फरमाया। और वहाँ मौला ने यह फरमाया कि मैंने आपको इस्लाम के बारे में, इस्लाम के ज़ाहिर व बातिन के बारे में और दूसरे अहले किताब अदियान के बारे में कुछ सवालात पूछे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपकी मालूमात इसके बारे में थोड़ी अच्छी और पुख्ता होनी चाहिए। और इमाम ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में भी सवाल पूछा होगा, तो इमाम ने फरमाया हाँ, ये बिल्कुल दुरुस्त है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे नहीं हो सकते हैं, जिस तरह के ईसाई लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हैं। मौला ने फरमाया ये बिल्कुल जाहिर है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो कि नबी थे अल्लाह के बेटे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि बाप और बेटे का रिश्ता एक जिस्मानी रिश्ता है, एक इंसानी रिश्ता है। और बहैसियत मुसलमान हमें इस बात से मना किया गया है कि हम अल्लाह तबारक व ताला के साथ किसी भी किस्म की इंसानी या जिस्मानी रिश्ते की वाबस्तगी पैदा करे। इसलिए अल्लाह तबारक व ताला इन तमाम जिस्मानी रिश्तों से बालातर है, इसलिए हम ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा करार नहीं दे सकते हैं। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उसके जैसा कोई नहीं है। लैसा कमिस्लिही शैउन, उस जैसी उसके मिसाल की कोई चीज नहीं है, यानी कोई ऐसी मिसाल नहीं जो तुम अल्लाह तबारक व ताला के साथ और अल्लाह तबारक व ताला के बारे में बयान करो। ये आयत, ये सूरा जब हम दुआ में पढ़ते हैं, कुरान हकीम की इतनी अहम सूरा है और तौहीद के बारे में बहुत ही साफ और वाज़ेह सूरा है। इस सूरा को सामने रखते हुए अकीदाए इमामत के बारे में सोचें। जब इमामत के बारे में बात करते हैं तो याद रखिए अल्लाह तबारक व ताला ने क्या बयान किया है। हम में से बहुत से लोग इमाम के बारे में कुछ बात करने में, हत्ता कि जब हम तालीम देते हैं बच्चों को मजहबी स्कूल के अंदर, वहां भी इमाम और खुदा के अंदर हम खल्त मल्त कर देते हैं, खुदा की जात और इमाम की जात को आपस में मिक्सअप कर देते हैं। और हमारे बच्चे इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी कि वो तो स्कूलों में जाकर कहते हैं कि इमाम हमारा खुदा है और हमारे खुदा की एक बीवी है, हमारे खुदा के 3 बच्चे हैं और ये कुल अल्लाहु अहद हम पढ़ते हैं। बहुत ही साफ और वाज़ेह तरीके से इमामत का अकीदा हमारी जमात में और हमारे जमात के हमारे बच्चों के जहनों में जाना चाहिए। किसी भी किस्म की जिस्मानी और मखलूकात की सिफत से अल्लाह तबारक व ताला का वजूद और वो सिफत बुलंद और बालातर है। अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से बनी नौ इंसान की हिदायत के लिए पैगंबर दुनिया में आए हैं, इमाम मुकर्रर किए गए हैं जो हमारे रूहानी माँ बाप है, हमारे हादी है, हमारे मजहबी पेशवा है, हमारे दीन का बादशाह है। अगर इमाम को इमाम ही हम समझ पाएं और इमामत को समझकर इमामत की ही वजाहत कर पाए तो भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बाज़ औक़ात हम जज्बात में आकर हद से बाहर निकलकर ऐसी बात कह देते हैं जिससे हम अपने लिए भी मसला क्रिएट करते हैं, जमात के लिए भी करते हैं और जमाने के इमाम के लिए भी मुश्किलात पैदा करते हैं। इसलिए खुदा का तस्वुर, अल्लाह का तस्वुर और इमाम के तस्वुर को बिल्कुल एक दूसरे से वाज़ेह रखें। इमाम ज़मान दुनिया में जामा बदलते हैं, एक के बाद दूसरा इमाम आते रहता है जिसका जिक्र आज करेंगे। इमाम इस जिस्मानी दुनिया के अंदर है जिस तरीके से अंबिया दुनिया के अंदर आते रहे हैं बनी नौ इंसान की हिदायत के लिए। इमाम के वजूद के साथ, इमामत के तस्वुर के साथ अल्लाह के तस्वुर को, तौहीद के तस्वुर को मिक्सअप करके और उसको कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। 1946 में दार इस सलाम मिशन कॉन्फ्रेंस में मौला ने अपने फरमान में बहुत वाज़ेह तौर पर हिदायत दी थी। कितनी खूबसूरती से मौला ने यह तालीम दी थी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन की आयत का जिक्र करते हुए इमाम ने फरमाया कि इस आयत में इतना वजन है, ये इतने भारी आयत है कि एक तरफ पूरा कुरान और दूसरी तरफ
یہ آیت اتنا اس آیت میں وزن ہے، لیکن مولا نے فرمایا جو لوگ محض ظاہر پہ ہوتے ہیں وہ اس کو سمجھ نہیں پاتے۔ وضاحت کرتے ہوئے امام نے فرمایا کہ مثال کے طور پر اللہ ایک سمندر ہے، اللہ از دا اوشن، اللہ ایک سمندر ہے۔ حضرت علی علیہ السلام اپنی زندگی کے دوران اس سمندر سے نکل کر دنیا سے گزرتی ہوئی اور اس سمندر کی طرف واپس جانے والی ایک تیز ندی کی طرح ہے، اور مومنین جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے چشموں اور چھوٹے چھوٹے جھرنوں کی طرح ہے جو اس ندی کے ساتھ اپنے آپ کو ملانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس ندی کے ذریعے سے وہ خدا کی ذات کی طرف، سمندر کی طرف جاتے ہیں۔ جیسا کہ مولا نے فرمایا کہ امام کے نور کے ذریعہ سے، علی کے نور کے ذریعے سے تم اس خدا تک پہنچو گے جو تمام چیزوں سے بالا تر ہے۔ اور بہت صاف اور واضح الفاظ میں مولا نے یہ تصور ہمارے سامنے پیش کی ہے، اور امام زمان خود کس طریقے سے ہم سے چاہتے ہیں کہ اس تصور کو جماعت میں پیش کیا جائے، اس کو بھی ہم اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد ہم دعائیں مانگتے ہیں۔ اللہم بحق محمد المصطفیٰ وعلی المرتضیٰ وفاطمۃ الزہرا والحسن والحسین۔ اے اللہ، یہ جو پنجتن پاک ہے، محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین علیہم السلام، اور جو ہمارے ان کے بعد آنے والے تمام ائمہ ہیں، ان ائمہ کی برکات سے ارحمنا وبحق مولانا و امام الحاضر الموجود شاہ کریم الحسینی، ارحمنا واغفر لنا، ہم پہ رحم کر اور ہمارے گناہ معاف کر، انک علی کل شیء قدیر۔ تو یہاں ہم دعا مانگتے ہیں، پہلے پنجتن پاک کے آسرے سے، ان کے سہارے سے، پھر تمام اماموں کے سہارے سے، حتیٰ کہ حاضر اور موجود امام کے سہارے سے۔ پنجتن پاک کو قرآن شریف کے اندر اہل بیت کا نام دیا گیا ہے۔